परम दयाल श्री श्री ठाकुर परम आराध्य जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपा जुगाचार्य श्री श्री बड़दा परम पूज्यपा श्री श्री आचार्य देवों पद प्रांत मोर अनंत कोटि प्रणाम निवेदन करे। आज पवित्र सत्संग उपस्थित थिबा वरेण्य संचालक महाशय अन्य समस्त पुत पवित्र पांजाथरी कर्मी वृंद भक्तिमती मातृमंडली श्रद्धेय गुरुभ्राता मंडली छोट छोट पिला मोर आंतरिक राजय गुरु निवेदन करे। आज पवित्र ख्रीष्ट नववर्षर 2026 प्रथम दिन। एक कथा समस्ते जानती कि जितेबाला सृष्टिर आरंभ हो नथिला सेतेबाला समय नथिला। समय मनीष तार सुविधा हब बोली गणना करने को सुविधा हब बोली मन रखा सुविधा हब बोली समय बाहर कला। किंतु एटा मध्य आधुनिक विज्ञान क्वांटम फिजिक्स मध्य एया कहे कि टाइम गोटे इल्यूजन अर्थात समय गोटे प्रहेलिका प्रकृति रे समय बोली किसी नाही। एटा आमे गणना करिछु आ एहा सबु ग्रह नक्षत्र पई मध्य अलगा अलगा। जेमती पृथ्वी 365 दिन रे सूर्यंक चारिपटे घुरे बोली पृथ्वीर वार्षिक परिक्रमण गति मध्य ताहा ही। आउ आमे गोटे वर्ष कहले 365 दिन को बुझू। ए अनुसार सेमती जदि आपण मंगल ग्रह को पड़ेबे से 720 दिन रे थरे बुलुची। तेणु सेठी आमे 2 वर्ष रे आमर गोटे जन्मदिन पालन करिबा। जदि आमे प्लूटो को पळेबा जोटा एबे ग्रहर मान्यतार बाद पड़िची से 280 वर्ष रे थरे सूर्य को घुरे। ता माने जेबेठु प्लूटो को खोजा जाईची ए पर्यंत से सूर्य को गोटे थर भी बुलिनी। तामाने प्लूटो ग्रह रे केही निजर जन्मदिन भी पालन करि परिबेनी कारण आमे प्रति वर्ष को वर्ष जन्मदिन पालन करूचे। ते एई अनुसार तेणु सबु ग्रह पई सबु उपग्रह पई सबु नक्षत्र पई कारण नक्षत्र माने भी तांकर छाया पथ को परिक्रमण करंती ताको आमे गैलेक्टिक ईयर बोली कहू। सबु भिन्न तो गोटे अन्य अपेक्षा आपेक्षिक जाको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोली मध्ये आमे कहू। तो एठी समयटा प्रत्येकटी जीव पई भिन्न मनीष पई भिन्न अलग जीव जंतुଙ୍କ पई मध्ये भिन्न। कारण गोटे 500 वर्ष बंचुथिबा जीव ता पई समयटा जेमिति जीव 100 वर्ष बंचुथिबा जीवन पई जीवनटा समयटा सेमति नुहे। गोटे दिन बंचुथिबा जीवन पई समयटा सेमिति नुहे। तेणु पृथ्वी रे प्राय 22 लक्ष रु अधिक जीव को आमे माने वर्तमान सुधा खोजी सारिचंती वैज्ञानिक माने समस्तଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟର ଗଣନା ବି ଅଲଗା। ସେମତି ଆମ ମାନଙ୍କର ପୃଥିବୀର ଯୋଉ ଗଣନା କ୍ରମ ତାହା ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ତ ଆଜି जो 2026 पालन होची एटा प्रकृति रे ख्रीष्टଙ୍କ जन्मदिन को मने रखिबा ପାଇଁ किंतु प्रकृति रे देखिले जे यीशु ख्रीष्ट पूर्व 4 रे जन्म ग्रहण करथिले। ता माने जदि हमें ख्रीष्ट पूर्व 4 रु 1 धरि थान ताले वर्तमान 2030 मसिया चली थानता जब भी हो। तो वर्तमान 2026 आमे जदि आपणकर संवत्सर गणना करिबा शक संवत्सर लेखाई थु आपण देखबे 2082 ता माने सेबेटु समयटा गणना हेछि। तो एटा गोटे गणना एटा ख्रीष्ट एटा इंग्लिश लोक मानकर क्रिश्चियन मानकर एटा गणना जे वर्तमान 2026 मसिया चलीछि। आमे जदि हिंदू गणना देखिबा जोटा शक संवत्सर कुषाण राजा कनिष्क करथिले तापर विक्रम संवत जदि आपण देखिबे ताहले यह सब अलग अलग हबो। ता माने टाइम इज कंप्लीटली रिलेटिव कि ये कोठु गणिची केमिति गणिची
ସେଇ ଅନୁସାରେ ସମୟର ଗଣନା। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଏକା ପ୍ରକାରର ନୁହେଁ। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରୁଷିଆରେ 8ଟା ଟାଇମ ଜୋନ ରହିଛି। ଗୋଟେ ପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ତ ଗୋଟେ ପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ। ଟାଇମ ଜୋନ ବି ଡିଭାଇଡ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷଟା ସମାନ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନତା ରହିଛି। ତ ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଯୋଉ ସମୟର ଗଣନା ଆମେ ମାନେ କରୁଛେ, ଏହା ପାରସ୍ପରିକ ଭିନ୍ନତା ହେତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୁଏ। ବାକି ରହିଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବର୍ଷ, ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଉମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାଲମ୍ବୀ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମତାଲମ୍ବୀ ବୋଲି ଆମେ କହିବା ଠାକୁରଙ୍କର ମତାଦର୍ଶରେ, କାରଣ ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ବୌଦ୍ଧ, ଜୈନ ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମତବାଦ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରେରିତ ପୁରୁଷ ଆସିକି ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ଏକ ଆଉ ଅଭିନ୍ନ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ନବବର୍ଷ ପାଳନ ହୁଏ, ଠାକୁରଙ୍କର ତ ଅନେକ ବାଣୀ ରହିଛି ଆମର ଯୋଉ ଭାରତୀୟ ନବବର୍ଷ ପାଳନ ପାଇଁ 4-5ଟି ବାଣୀ ରହିଛି ବୈଶାଖ ମାସର। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆମର ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷ ପାଳନରେ ଠାକୁର ଯୋଉ ବାଣୀଟି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ସେଇଟା ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭବାର୍ତ୍ତା। ସମସ୍ତେ ଗ୍ରୁପରେ ସେଟା ମଧ୍ୟ ମେସେଜ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ବହୁତ ହାର୍ସ ବା କଡା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭପ୍ରଦ। ପଥେ ପଥେ କଣ୍ଟକର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା, ପଦେ ପଦେ ଗୁପ୍ତ ସର୍ପ ଗୁଢଫଣା। ନିନ୍ଦା ହଉତବ ଜୟ ଶଙ୍ଖନାଦ, ଏହି ତବ ରୁଦ୍ରର ପ୍ରସାଦ। ଅନେକ ସମୟରେ ବାଣୀରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ କି ରମାକାନ୍ତ ଭାଇ ଅଡିଓ ବାରମ୍ବାର ଆସୁନି। ହଁ, ରିପିଟେସନ ହେତୁ ସେଟା ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଛି। ପଥେ ପଥେ କଣ୍ଟକର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା, ପୁଣି ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପଥେ ପଥେ ଗୁପ୍ତ ସର୍ପ ଗୁଡପଡା। ନାହିଁ, ପଦେ ପଦେ କଣ୍ଟକର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା, ଏମିତି ମଧ୍ୟ ବାଣୀ ଭୁଲ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଠିକ ହବ ପଥେ ପଥେ କଣ୍ଟକର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା, ପଦେ ପଦେ ଗୁପ୍ତ ସର୍ପ ଗୁଢପଣା। ନିନ୍ଦା ହଉ ଜୟ ଶଙ୍ଖନାଦ, ଏହି ତୋର ରୁଦ୍ରର ପ୍ରସାଦ, ଏହି ତୋର ନବବର୍ଷର ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଠାକୁରୀ ବାଣୀଟିକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନବବର୍ଷରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତ କଥା ହଉଛି ଯେ ଏଇଟା ଆମର ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦ କେମିତି ହବ? ଏଇ ବାଣୀଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏଇଟା ମନେ ପକାଉଛି କି ଏହା ଶୁଭ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଥ୍ରେଟ୍, ଗୋଟେ ସତର୍କ ବାଣୀ ଦିଆଯାଇଛି। କାରଣ ଏଇ ବାଣୀର ଅର୍ଥ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା, ଯେ ପଥେ ପଥେ କଣ୍ଟକର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା, ତାମାନେ ଆମର ଚଲା ପଥରେ ଆମେ ଯୋଉଠି ଚାଲୁଛେ ବା ଚାଲିବା ଯୋଉ ବାଟରେ, ସେଠି ଖାଲି କଣ୍ଟା ହିଁ ପଡିଛି। ଆମକୁ କଣ୍ଟା ସେଠି ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ଦବ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହୁ ଯେ ଭଗବାନ ତୁମର ଚଲାପଥକୁ କୁସୁମିତ କରନ୍ତୁ, ପୁଷ୍ପିତ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏମିତି କଣ ହେଇଛି କେବେ ଯେ କାହାର ଚଲାପଥ ରମାକାନ୍ତ ଭାଇ ଅଡିଓ କଟିଗଲା, ଅଡିଓ ଆସୁନି। ହ୍ୟାଲୋ, ରମାକାନ୍ତ ଭାଇ। ରମାକାନ୍ତ ଭାଇ।
ଚଲା ପଥ କୁସୁମିତ ବା ପୁଷ୍ପିତ ନାହିଁ, ବରଂ କଣ୍ଟକା କୀର୍ଣ୍ଣ ପଥରେ ସବୁବେଳେ ମଣିଷ ଧାଇଁ ଚାଲିଛି। ଏମିତି ଦେଖିଲେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ମଣିଷର ନାଁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ବିନା ସଂଘର୍ଷରେ, ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ବିନା କମେଣ୍ଟରେ, ଆଉ ଘର ଲୋକମାନଙ୍କର, ପାଖ ଲୋକମାନଙ୍କର, ପଡୋଶୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିନା ତାଡନାରେ କେହି ଗୋଟେ ବଡ ହେଇଯାଇଛି। ଯୋଉ ବି ଗୋଟେ ବଡ ବିଜନେସମ୍ୟାନ ର କଥା ନିଅନ୍ତୁ, ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ର କଥା ନିଅନ୍ତୁ, କୋଉ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର କଥା ନିଅନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ଆଜି ବି ବଡ ହେଇଛନ୍ତି, ମାନେ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ପଦପଦବୀକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କୌଣସି ଧନ କମେଇବାରେ ବହୁତ ବଡ ଯାଇଛନ୍ତି, ବା କୌଣସି ପ୍ରତିଭାର ବିକଶିତ କରି ଆଜି ଯଦି କେହି ବଡ ହେଇଛି, ସେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଣ୍ଟା ହିଁ କଣ୍ଟାକୁ ଫେସ୍ କରିଛି। କେବଳ ଫୁଲରେ କେହି ବଡ ହେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ତାର ବିପରୀତଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ କହୁ, କାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହବ କଣ୍ଟାର କଥା କହିଲେ, ଖରାପ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଆମେ କହୁ ଯେ ପଥେ ପଥେ କଣ୍ଟକର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା। ଏଇଟା ଠାକୁର ଷ୍ଟ୍ରେଟ କଥା, ସିଧା କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ନୂଆ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଳନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାମାନେ ତୁମେ ନିଜକୁ ଏତିକି ପରିମାଣର ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖ, ଏତିକି କଷ୍ଟ ପାଇଁକି ରାଜି ଥାଅ, ଦୁଃଖ ପାଇଁକି ରାଜି ଥାଅ, ଯେମିତି ତୁମର ଚଲା ପଥରେ, ସତେ ଯେମିତି ତୁମର ଚଲା ପଥରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଣ୍ଟା ହିଁ କଣ୍ଟା ପଡିଛି, ଆଉ ତାକୁ ତୁମେ ମାଡିବ, ତୁମର ପାଦ ରକ୍ତାକ୍ତ ହବ, ରକ୍ତ ଧାର ଧାର କରିକି ବୋହିବ। ଆଉ ସ୍ପେଶାଲି ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଯିଏ ଚାଲିବ, ତାର ସବୁ ଗୁଡାକ ହିଁ ରକ୍ତମୟ, ରକ୍ତ ଜର୍ଜରିତ ଜୀବନ। କାରଣ ଅସତକୁ ନିରୋଧ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ସମାଜର ବିରୋଧୀ ତ ହବାକୁ ପଡିବ ହିଁ। ଆମକୁ କେହି ଭଲ ପାଇବେନି, କାରଣ ଆମେ ଅସତ ସହିତ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ କରୁନି, ସାଲିସ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁଆଡୁ ଗୋଟେ ତୀବ୍ର ବିରୋଧାଭାସ ଜୋରଜାର କରି ଲାଗିବ। ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ହବ। ତେଣୁ ଠାକୁର ଏଇଟା ବାଣୀ ଦେଇ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଇଙ୍ଗିତ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ରେଡି ଥାଅ, ରାଜି ଥାଅ, ଚଲା ପଥରେ ତୁମର ଖାଲି କଣ୍ଟା ହିଁ କଣ୍ଟା ଆସିବ। ପୁଣି କହିଲେ ପଦେ ପଦେ ଗୁପ୍ତ ସର୍ପ ଗୁଢ ଫଣା। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସାପର କାମ ହେଲା ଦଂଶନ କରିବ। ସାପ ଗୋଟେ ବିଷାକ୍ତ ଜୀବ, ତାକୁ ଆପଣ ଯେତେ କ୍ଷୀର ଦେଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ଘରେ ପାଳିଲେ ପୋଷିଲେ ମଧ୍ୟ, ତାର ବ୍ରେନ ର ଅଭାବ ହେତୁ ସିଏ ଏଇ ଯୋଉ ଭଲ ମନ୍ଦ ଏଇ ସବୁର କଥାଟା ଜାଣିପାରେ ନା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ତା ଉପରେ କୌଣସି ବିପଦ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ତାର ଯାହା କରିବାର କଥା ସେ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ ପଦେ ପଦେ ଗୁପ୍ତ ସର୍ପ ଗୁଢପଣା। ତୁମର ପ୍ରତି ପାଦରେ ପାଦରେ ସାପ ଲୁଚିକି ରହିଛି। କେମିତି ନା ତା ଫଣା ଟେକିକି ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ବି ସୁଯୋଗ ପାଇବ ସେ ତମକୁ ଦଂଶନ କରିବ, ତମ ଜୀବନ ନେଇଯିବ। ତା ମାନେ କଣ? କାହାକୁ ଠାକୁର ସାପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଖଳ ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱରୂପ ମଣିଷ, ସେଇମାନେ ହିଁ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭଲ କାମରେ ବାଧା, କାମ କରିବାକୁ ଦେବେନି। ଆଜି ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତରେ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଉଛି, ତାର ଲୋକ ତାର ଗୋଡ ଟାଣନ୍ତି, ତାର ଖରାପ କଥା, ଖରାପ ଗୁଣ ଚାରିଆଡେ ଗାଇ ବୁଲନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସହି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କେବେ ପ୍ରବୋଧନା ଦେବ ତ ଦୂରର କଥା, ବରଂ ତାଙ୍କର ନେଗେଟିଭ କହି କହି ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧାଭାସର ଶିକାର କରେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ସର୍ପ ସ୍ୱରୂପୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଚାରିଆଡେ ତମର ଚାରିପଟେ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏମାନଙ୍କୁ କୁଶଳ କୌଶଳ ହୋଇ ପ୍ରତିହତ କରି ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ପଡିବ। ତାମାନେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ନୂଆ ନୂଆ କଳା କୌଶଳ ଦକ୍ଷତା ଯୋଗ୍ୟତା ଜ୍ଞାନ ଏ ସବୁ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ମଣିଷକୁ ବଢିବାକୁ ପଡିବ ଉନ୍ନତିର ଦିଗରେ। ତା ନହେଲେ ତୁମେ ପଛେଇ ଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଖଳ ଦୁଷ୍ଟ
ଉଦ୍ଧତ, ନଷ୍ଟକାରୀ, ପରର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତାକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମାନଙ୍କଠୁ ତୁମକୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ପଦେ ପଦେ ଗୁପ୍ତ ସର୍ପ ଗୁଢ ଫଣା। ତାପରେ ନିନ୍ଦା ହଉ ତବ ଜୟ ଶଙ୍ଖନାଦ। ତୁମେ ଚାରିଆଡୁ ନିନ୍ଦା ପାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ରେଡି ହେଇଥାଅ। ଶଙ୍ଖନାଦ ଦୂରକୁ ଶୁଣାଯାଏ। ଶଙ୍ଖନାଦ ମଙ୍ଗଳର କାରକ। ଆକାଶ ଜ୍ଞାନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବ୍ୟାପ୍ତ କରି ସଦା ସର୍ବଦା ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ କରେ ତାହା ହେଲା ଶଙ୍ଖ। ତେଣୁ ଯେମିତି ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିଲେ ଚାରିଆଡେ ମଙ୍ଗଳର ବୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିଲେ ମଙ୍ଗଳ ଯେମିତି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵରେ ବିରାଜମାନ ଥାଏ, ଠିକ ସେମିତି ତୁମେ ଶଙ୍ଖର ଧ୍ୱନି ଭଳି ନିନ୍ଦା ଗୁଡାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଅ। ଲୋକ ତୁମକୁ ଛାଡିବେନି, ତୁମର ବିରୋଧାଭାସ କରିବେ। ତୁମେ ଯୋଉଠିକି ଯିବ ଚାରିଆଡେ ଲୋକ ତୁମର କେତେ ନିନ୍ଦା, କେତେ ପ୍ରରୋଚନା, କେତେ ପ୍ରବଞ୍ଚନା, ଚାରିଆଡେ ହିଁ ଲୋକ ତୁମର କଥା ଖାଲି ଗାଇ ବୁଲିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ନିନ୍ଦାଟା ହିଁ ତୁମର ଜୟ ଶଙ୍ଖ ନାଦ ହଉ। ତାମାନେ ତମେ ଏଇଟା ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ଯେମିତି ଆମ ମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟସ୍ତ, ମନ୍ଦିର ଯେମିତି ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ନ ବାଜିଲେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ହୁଏ ନା। କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ମଙ୍ଗଳକର କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଶଙ୍ଖକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦଉ, ମଙ୍ଗଳର ବିଧାନ ହିସାବରେ ମାନୁ। ସେମିତି ନିନ୍ଦାଟା ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳର ପ୍ରସାଦ। ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଆପଣ ନିନ୍ଦା ପାଇବେ। ସର୍ବପ୍ରଥମତଃ ଘର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ପସନ୍ଦ କରିବେନି। ସବୁବେଳେ କଣ ଗୋଟେ ଇଷ୍ଟଙ୍କର କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଘରର କାମ କରୁନି, ଘରର କାମ ପକେଇ ଦେଇକି ପଳଉଛି, ଏମିତି ହିଁ କହିବେ। ଖୁବ କମ ଘର ଥାନ୍ତି ଯୋଉଠି କି ସପୋର୍ଟିଂ। ଯଦି ଘର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କଲେ ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମନୋବଳକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ନିନ୍ଦା ମାଧ୍ୟମରେ। ତାପରେ ଆସିଲା ପରିବେଶର ଲୋକ। ଲୋକ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର, କାହାର କଥା ତ କୁହାଯାଇ ପାରିବନି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷ ପରସ୍ପରଠୁ କେବଳ ଏଇ ଈର୍ଷା, ଦ୍વેଷ, ହିଂସା, ଆସକ୍ତି ଗୁଣ ଗୁଡାକୁ ଧାରଣ କରି ମଣିଷ ଦିନକୁ ଦିନ ନିଚ ସ୍ତରକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ନିନ୍ଦାଟାକୁ ଆମ ଦେହର ଆମେ ମାନେ ଧୂଳି କରିକି ରଖିବା ଦରକାର। ଦେହ ସହିତ ଆଟାଚଡ ହବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ସଫା କରି ଆରାମସେ ପକେଇ ଦେଇ ପାରିବା, ଯେମିତି ଗାଧେଇଲା ବେଳେ ଆମେ ଆମର ମଳିକୁ କାଢୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ନିନ୍ଦା ହଉ ତବ ଜୟ ଶଙ୍ଖନାଦ। ଏହି ତବ ରୁଦ୍ରର ପ୍ରସାଦ, ନବବର୍ଷର ନବ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଏଇଟା ରୁଦ୍ରର ପ୍ରସାଦ। ରୁଦ୍ର ଶିବ, ଭୀମ ରାଗୀ, ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଶିବଙ୍କର ପ୍ରସାଦ। ଶିବଙ୍କୁ ଆମେ ଦେବଙ୍କୁ ଦେ ମହାଦେବ ବୋଲି କହୁ। ଅଖଣ୍ଡ ଯୋଗୀ, ସଂସାର ଭିତରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ବୈରାଗ, ସେ ଶ୍ମଶାନବାସୀ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଉପରୋକ୍ତ ତିନୋଟି ବାଣୀ, ଏଇଟା ହଉଛି ରୁଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରସାଦ, ଅର୍ଥାତ ଶିବଙ୍କର ଏଇଟା ଆମକୁ ବରଦାନ। ଶିବ ମାନେ ଯେ ମଙ୍ଗଳକାରୀ, ସାରା ଜଗତକୁ ମଙ୍ଗଳରେ ନବାର କ୍ଷମତା ଯିଏ ରଖନ୍ତି, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଦତ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦଟାକୁ ଆମେମାନେ ବହନ କରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଆମ ମାନଙ୍କର ବହନ କରିବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଯେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମେ କେତେ ଦୂର ନିଜର ମଥାରେ ବହନ କରି ଚାଲିବୁ। ଇଷ୍ଟ ସର୍ବସ୍ୱ ହେଇ ଚାଲିବୁ। ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟ ଯେମିତି ଚାହିଁଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରକାରର ଆମେ କରି ଉଠିବୁ। ତା ନହେଲେ ଇଷ୍ଟଙ୍କର କଥାଟା ବୁଝା ହିଁ ପଡିବନି। ତେଣୁ ଇଷ୍ଟ କି ବ୍ୟାପାର, କି ଜିନିଷ,
ଆଉ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ନେଲେ ମଣିଷ କଣ ହୁଏ ତା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟ ହୁଏତ ଲାଗିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ କଥା ଅଛି ଇଷ୍ଟାର୍ଥେ ଯେ ପ୍ରାଣ କରିଛି ଦାନ, ମାୟା ଶେଷ ନାହିଁ ତାର, ଶେଷ ନାହିଁ ବା ଲୟ ନାହିଁ ତାର, ଲୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ତବ ରୁଦ୍ରର ପ୍ରସାଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୀମ ଭୟଙ୍କର ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ହିଁ ତୁମର ପ୍ରସାଦ, ଏଇଟାକୁ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲ, ଏହି ତବ ରୁଦ୍ରର ପ୍ରସାଦ। ତ ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା, ଠାକୁର ଏଇଟା କେବଳ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ୟାର ଆଉ କଣ ଗୁଡ ରହସ୍ୟ ରହିଛି? ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥାକୁ ଆମେ ମାନେ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ବୁଝାଇ ଦେଇ ପାରୁ। ତ ଆମ ମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତର କଥା, ଶାରୀରିକ ଜଗତର କଥା ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରି ସାରିଲିଣି। ଆପଣ ମାନସିକ ଜଗତର କଥା ନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣ ଯଦି ଇଷ୍ଟଭୃତି କରି ବସନ୍ତି ତାହା ରାତିରୁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଦ ଲାଗିବ। କାରଣ ହଠାତ୍ କି ଆମ ବଡି ଏତେ ଗୁଡେ କଥା ପଢେଇବା ପାଇଁ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ ହେଇ ନଥିବ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କଥା ଯେ ଆମେମାନେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଆଉ ବର୍ଦ୍ଧନ ଟାକୁ କି ପ୍ରକାରରେ ଲଗେଇ ଦେଇ ପାରିବୁ, କାରଣ ମଣିଷର ଆକୃତି ଆଉ ମଣିଷର ଆକୁତି ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଆମ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଶତ୍ରୁ ରୂପରେ ଛିଡା ହେଇଛି। କାରଣ ମଣିଷର ଆକୃତି କିଛି ବି ହଉ, ପ୍ରକୃତି ଯଦି ସୁନ୍ଦର ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ସୁନ୍ଦରତା ଆପେ ଆପେ ବଢେ। ଆଉ ଯଦି ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଆଉ ବର୍ଦ୍ଧନ ଟାକୁ ସଠିକରେ ଆମେ ମାନେ ଗତି ପାରଉନାହାନ୍ତି, ଗତି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇ ଗତି କରିବାର ଦାୟିତ୍ଵଟା ବି ଆମ ମାନଙ୍କର କଣ ହବ? ତେଣୁ ଦେଖିବା ଦରକାର ଯେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହର୍ଷ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲାସର ଦିନ। ପ୍ରାୟ 5-7 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କଲେ, ସେତେବେଳେ କଥା ଉଠିଲା ଯେ ଅନଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏତେ ଭଲ, ଏତେ ମଞ୍ଜୁଳ, ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ଅଫଲାଇନ କୁ କାହିଁକି ଯିବୁ? ପୁଣି ଅଫଲାଇନ ରୁ ଆମେମାନେ କାହିଁକି ଅନଲାଇନ ଯିବୁ? ବ୍ୟାପକତା। ଠାକୁର ଗୋଟେ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେ ବ୍ୟାପକତା ଆମ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଉ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରାୟୋରିଟି ହବା ଦରକାର। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଥିରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକ ବାଧା ଦେବେ। ଆପଣ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କରେଇଦବନି। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସନ୍ତୁଳିତ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଚଟପଟା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହବ। ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ବାଧା ବିଘ୍ନ, ଦୁଷ୍ଟ କଳହ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପଟେ ରହିବେ। ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଅନେକ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଜୀବନ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ସେମିତି ଉନ୍ନତ ପୁରୁଷ ଯୋଉମାନେ ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବି ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖମୟ ହେଇ ଚାଲିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କିଛି ଭୟ କରିବାର କାରଣ ନାହିଁ, କାରଣ ଭୀଷଣତା ମଣିଷକୁ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟତାର ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ମଣିଷ କଷ୍ଟରେ ପଡିଲେ ହିଁ ଶିଖେ, ଦୁଃଖରେ ପଡିଲେ ଶିଖେ, ଅଭାବରେ ପଡିଲେ ମଣିଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକେ। କାରଣ ଅଭାବରେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ମନ ହିଁ ଧର୍ମ ବା ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସା କରେ, ନତୁବା କରେ ନା। ତେଣୁ ଏଇ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ଠାକୁର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ
17 ଖଣ୍ଡରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାଇବେଲ ଉକ୍ତିର ଉପାଖ୍ୟାନରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହିଁ ସମାନ ବାଣୀ ବାଇବେଲରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ତ ମିଳିବ, ଖଣ୍ଡାର ତରବାରୀରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହବ, ଚାରିଆଡେ ବିଜୁଳିର ଘନ ଘଟା, କେହି ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେନି। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନିୟମ, କଳିର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ, ଧାର୍ମିକ କାମ ପାଇଁ ଜାଗା ମିଳୁନି। ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ବାଣୀଟା କେତେ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ହେଇପାରିବ। ଆଜି ଆମେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଘରିକାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛେ, ଆଗ କେତେ ଜାଗା ଥିଲା, ବଡ ବଡ ପଡିଆରେ ବଡ ବଡ ଆୟୋଜନ ହେଇପାରୁଥିଲା। ତା ଉପରେ ସରକାର ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଲଗେଇଲେ, ତେଣୁ ବଡ ବଡ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଗୁଡାକ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁନି। ବହୁତ ଦୂର ଦୂର ବାଟରେ ହଉଛି, କାରଣ ପାଖରେ ଆଉ ଜାଗା ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉଠି ଜାଗା ଅଛି ସେଠି ପରମିଶନ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନି। ଏଇଠି ହିଁ ତ ଆପଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଏଇଠି କଣ ସର୍ପ ସ୍ୱରୂପୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଲେନି କି? ତ ଏଇ କଥାଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଆଜି ପ୍ରତିଲୋମର କଥା କହିବେ, ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମର କଥା କହିବେ, ଆପଣ ସଠିକ ମାର୍ଗରେ ସମାଜକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାର କଥା କହିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାରିପଟେ ମାଡ଼ ପଡିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜେଲ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ନିଜ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଆମର କଥା ମାନିବା ପାଇଁ, ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। କହିଲେ ଆହୁରି ଯୁକ୍ତି ତର୍କ, ପାଟି ତୁଣ୍ଡ, ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ରୋଳ, ଧମକ ଚମକ, ଏଇ ସବୁ ଆମ ମାନଙ୍କର କଣ୍ଟକ ନୁହେଁ କି? ଏଇ ସବୁ ସର୍ପ ସ୍ୱରୂପୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖଳ ଚେହେରା ନୁହେଁ କି? ତେଣୁ ସେଇଥିରୁ ଆପଣ ନିଜେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଯେ ଠାକୁର ଏଇ ବାଣୀ କେମିତି ଦେଇଥିଲେ ଆଉ କାହିଁକି ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ପୁଣି ବି ଯଦି ଆପଣ ଆହୁରି ଆନାଲିସିସ୍ କରିବେ, ଦେଖିବେ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମଧ୍ୟ ଠାକୁର ଏଇଟା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ଆଗକୁ ରକ୍ତର ବୃଷ୍ଟି ହବ, ରକ୍ତର ବୃଷ୍ଟି ହବ ମାନେ କଣ? ଲୋକମାନଙ୍କର ରକ୍ତରେ ଲୋକ ରକ୍ତର ହୋଲି ଖେଳିବେ, ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ, ଦୁର୍ବିପାକତା ଲାଗି ରହିବ। କାରଣ ଅତ୍ୟଧିକ ପାପ ଫଳରେ ମଣିଷର ସେଇ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଜୀବନ ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁଃସହ ହେଇ ପଡେ। ପ୍ରକୃତ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ କେହି ନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମଣିଷ ଶେଷ ସମୟକୁ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ସବୁ ନେଗେଟିଭ କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ମନେ ହଉଛି ଯେ ଏଇଠି ଶୁଭ ବାର୍ତ୍ତା କଣ? ଏଗୁଡାକ ତ ଅଶୁଭ ବାର୍ତ୍ତା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 2026, ଆଗକୁ 27, 28 ଏମିତି ସବୁ ଆସିବ। ତ ଏଇ ସବୁରେ ଦେଖିବେ ବହୁତ କ୍ଷତି ହବ ସମାଜର, ଦେଶର, ଟୋଟାଲ ପୃଥିବୀର। ଆମେ ତ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନାଟା ତ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କେବଳ ମୌଖିକତା ଅଛି ଯେ ଭଗବାନ ତାର ମଙ୍ଗଳ କର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଭିତରେ ରହିଛି ରୁ। ରୁ ମାନେ ହେଲା କରିବା, କରିକି ପାଇବା, ଯୋଉଟା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁନି। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଟ୍ରାଜେଡି ରହିଛି। ଆଉ କେହି ଗୋଟେ କାହାଠୁ ଉନ୍ନତ ହେଇଯାଉ, ଏଇଟା କେହି ଦେଶ କେବେ କାହା ଚାହାନ୍ତିନି, କୌଣସି ମଣିଷ କେବେ ଚାହେଁନି। ନହେଲେ ତା ପାଖକୁ କିଏ ଆସିବ? ସମସ୍ତେ ଯଦି ଉନ୍ନତ ହେଇଯିବେ ତାହେଲେ କିଏ କାହାକୁ ଖୋଜିବ? କିଏ କାହିଁ କାହାର ପଦ ସେବା କରିବ? ତ ଅସୁବିଧା ସେଇଠି। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଗକୁ ସେମିତି ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା, ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ମାଡ ପିଟ ଏ ସବୁ ଲାଗି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଆମେ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞରେ କହୁ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେତ୍। ବଢିଆ ମନ୍ତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିଲେ ହୁଏ ନା। ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆତ୍ମୀକୃତ କରିବା ଦରକାର, ମନ୍ତ୍ରର ଭାବାର୍ଥ ଟାକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର।
ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଯୋଉ ସୁଖରେ ରହିବା ପାଇଁ କହୁଛି କେମିତି ରହିବେ? ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖରେ ରହିବା ପାଇଁ କଣ ମୁଁ କିଛି ମାର୍ଗ କରିପାରିଛି କି? ତ ପ୍ରଶ୍ନ ସେଇଠି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା। ସମସ୍ତେ ନିରାମୟ ଅର୍ଥାତ ରୋଗ କାହାକୁ ନ ହଉ, ସମସ୍ତେ ନିରୋଗ ରୁହନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ଦେଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ତାହା ପସିବଲ ହଉଛି କି? ସମସ୍ତେ ଭଲ ନୁହେଁ, ଅଲଗା ମାନଙ୍କ ନେଗେଟିଭ ଖରାପଟାକୁ ଦେଖିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, କାରଣ କଳିର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ। ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେତ୍। ଦୁଃଖକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଲୋକ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ, ସଠିକ ମାର୍ଗରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଶ୍ଲୋକ। ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ଆମକୁ ଏଇଆ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଶ୍ଵ ଆମର ପରିବାର, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପରିବାର ଯୋଉମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶୁଭାକାଂକ୍ଷୀ, ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ। ଏଇ ସବୁ କାମ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସମାଜରେ କରିବାକୁ ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକ ପାଗଳା, ଭ୍ରାନ୍ତି ଯୁକ୍ତ, ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ଭ୍ରାନ୍ତି ଯୁକ୍ତ କଥା ଯୋଗୁ ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲରେ ପଡୁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଶବ୍ଦ ଲଗେଇଲେ କୁଶଳ କୌଶଳୀ ହୁଅ। ସତର୍କତାର ଅବଲମ୍ବନ କର। ତେଣୁ ଏଇ ସତର୍କତା କେତେ ପରିମାଣର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ କେବଳ ହିଁ କେବଳ କଣ୍ଟାର ଜୀବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରତିପକ୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଟାକ ରହିଛି। ଆପଣ ସତ୍ ଚାହିଁକି ବି ସତ୍ ବ୍ୟାପ୍ତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାର ମାନେ ସତ୍ ବ୍ୟାପ୍ତ ହଉ ଏ ଦିଗରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହଟି କମ୍। ଅସତ୍ ଟାକୁ ପାଳିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଅସନ୍ତ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ଲେଜର ଦିଏ ନା, ତାପରେ ସିନା କର୍ମ ଫଳ। ଅସତକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ପୁରା ଧୂଆଁଧାର। କାଲିର କଥା ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ ର କଥା ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କଣ ଚାଲିଛି। ଲୋକ ସେଲିବ୍ରେଟ କୋଉଥିରେ କରିବା କଥା? ଯଦି ଜିଜସକୁ ବି ମାନୁଥିବେ ତାହେଲେ ସେଲିବ୍ରେଟ ଟା କୋଉଠି ବି କରିବା କଥା, ଆଉ କେମିତି କରିବା କଥା? କାରଣ ଇଷ୍ଟଙ୍କର କଥା କହିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଭାବକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ଗଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ସତର୍କ ହବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧି ଭିତର ଦେଇ ଆମେ ଯେମିତି ଊର୍ଧ୍ୱକୁ ଗମନ କରିପାରୁ। ଜୀବନୀୟ ସମୃଦ୍ଧି ସଦା ସର୍ବଦା ଆମ ମାନଙ୍କର ବଜାୟ ହୋଇ ରହୁ। ଆଉ ଆମେ ଆଗକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯେମିତି ଆମ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହଉ। ଯୋଉଠି ଆମ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହବ, ଆମେ ସେଇଠୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାମ କରିପାରିବା। ଯେଭଳି ଆମ ମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିଧାଗ୍ରସ୍ତ ଜୀବନର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ଆମେ ମାନେ ଟିକେ କନସେଣ୍ଟ୍ରିକ ହବୁ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ କନସେଣ୍ଟ୍ରିସିଟି ବା ଏକାଗ୍ରତା ଟାକୁ ନେଇ ଚାଲିବାକୁ ହୁଏ। ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ କଥା କୁହାଗଲା, ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକୁ ସହଜରେ ଏଡେଇ ଦେଇ, ନେଗେଟିଭ ଗୁଡାକୁ ସହଜରେ ଏଡେଇ ଦେଇ ଆପଣ କରିପାରିବେ ଗୋଟିଏ କଥା, ତାକୁ କରିବେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ, ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ନହେଲେ ଏଇ ସବୁ ଅମୂଲ୍ୟ ଗଛ ଗୁଡାକ, ଏଇ ସବୁ ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ଗୁଡାକ, ଏଇ ସବୁ ଅମୂଲ୍ୟ ପଥ ଗୁଡାକ ଆମ ମାନଙ୍କ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ହେଇ ଉଠିବାକୁ ହବ। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାରରେ ହେଉ ବା ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା କି ନା ତାହା ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରମ ଦୟାଳଙ୍କ ଚରଣାଶ୍ରିତ ହବା ପରଠୁ ଜୀବନରେ ମଧୁମୟତା ଭରି ରହିଛି। ଏଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ମାନନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଦେଖନ୍ତି,
ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁ, ବୁଝୁ, ଜାଣୁ, ସେଇ ପ୍ରକାରରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭଜିବା। ତାଙ୍କର କଥା ଗୁଡାକୁ ମାନି ଚଳିବାକୁ ନିହାତି ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଉ ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେମାନେ ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତି କରିବାର ଦିଗରେ ଲଗେଇବା। ଏଇଟା ହଉଛି ନବବର୍ଷର ନବ ଆଶୀର୍ବାଦ। କାରଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ହଉଛି ମଙ୍ଗଳ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଓ ଆର୍ଶ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ହବ ଯେମିତି ଆମେମାନେ ଏଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନବବର୍ଷଟାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇପାରୁ, ଠାକୁରଙ୍କର ମାଫିକ ଠାକୁରଙ୍କର କଥାକୁ ବୁଝି ଆମେ ଏମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଯେମିତି ଆମକୁ ଏଇ ନିନ୍ଦା, ଆମକୁ ଏଇ ଅଭିପ୍ସା, ଆମର ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଙ୍କିଳ ପ୍ରବୃତ୍ତି କୌଣସି ମତେ ନଷ୍ଟ କରି ନ ପାରେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ପଣ୍ଡିତ ବିଜୟ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦାଦା, ଆପଣ ଆଜି ନବବର୍ଷରେ କିଛି ତମ ପାଇଁ ମାନେ କିଛି କନକ୍ଲୁଜନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ବିଜୟ ଦାଦା, ଜୟ ଗୁରୁ ପଣ୍ଡିତ ଜୟ ବିଜୟ ଗୁରୁ, କୁମାର ଜୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁ, ଦାଦା, ଆପଣଙ୍କୁ ନବବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏ ଯୋଉ 2026 ମସିହା, ଯୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବର୍ଷ 2026